Praise the Lord. Hallelujah. ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପୁଣି ବାକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଦୟାଳୁ ପିତା, ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଛି। ଏ ସମୟର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପୁଣି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହୋଇ କଥା କୁହ, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ସେତେବେଳେ ମହାକ୍ଲେଶ ଘଟିବ। କେତେବେଳେ? ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଇ କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ 12 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆଉ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ 1ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିହିତା, ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର କଥା ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ। ତାହାର ମସ୍ତକରେ 12 ନକ୍ଷତ୍ର ଖଚିତ ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟ। ପାଦ ତଳେ ଚନ୍ଦ୍ର, ମସ୍ତକରେ ନକ୍ଷତ୍ର। ଦାନିଏଲ 12:3 ଅନୁସାରେ, ପ୍ରକାଶିତ 1:16 ଅନୁସାରେ, ଆଉ 20 ଅନୁସାରେ ପଢନ୍ତୁ। ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜମୟ ଥିଲା। ଆମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଯେଉଁ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିଲ, ସେଥିର ଓ ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି। ସେହି ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତଗଣ ଓ ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟନ୍ତି। ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତଗଣ ଅଟନ୍ତି। ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣାର ମୁକୁଟରେ 12ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ରଖିଅଛି। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଅଛି, ସେବକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହନ୍ତି ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହନ୍ତି। ମସ୍ତକରେ ସ୍ଥାପିତ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାମ ସେବକ ମାନଙ୍କର ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ଏହାକୁ ମୁଁ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ କରିବି ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଡକୁ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବା। ଆମେ 3 ଗୋଟି କଥାକୁ ଦେଖିଲୁ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିହିତା, ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଏବଂ ମସ୍ତକରେ 12 ନକ୍ଷତ୍ର ଖଚିତ ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟ। ଚତୁର୍ଥ କଥା, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ। ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ କେବଳ ନୁହଁ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଧରିଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ ସମସ୍ୟାର ବିଷୟ କଣ? ମାନେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୋଟେ ବିପଦ ଅଛି। କଣ ସେ ବିପଦ? ଗୋଟିଏ ସର୍ପ ଆ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ସର୍ପ 7 ମସ୍ତକ ବିଶିଷ୍ଟ। ତାର 10ଟି ଶୃଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ଲାଙ୍ଗୁଳ। ବେଶୀ ଲାଙ୍ଗୁଳ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଲାଙ୍ଗୁଳ। ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ 3 ପଦରୁ। ଆକାଶର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସର୍ପ। କି ବର୍ଣ୍ଣ? ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସାପ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ସାପ ସାଧାରଣତଃ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ସାପ ଲାଲ ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ହେଲା?
आमे जहा खाऊ ताहा परी आमर रंग देखा जाए। डाइटिशियंस माने कहंती व्हाट यू ईट दैट्स यू आर। डाइटिशियंस माने आपणकर स्किन को देखि कहि देबे आपण कोन खाद्य भल पांती। एते से माने निपुण। जने झियो गोटे डाइटिशियन को कहला मते कहो तो देखि तुम बेसी मांस प्रिय कहियो सत कथा। मांस बेसी खाइबा लोकर चमड़ा अलगा रहइबो, फल बेसी खाइबा लोकर चमड़ा अलगा रहइबो। आम भारत रे सबु राज्यर लोक मानकर बुद्धि अलगा। मोर छोट गवेषणा रु म कहिबी खाद्य बुद्धि को भी प्रभाव पकाए। आज्ञा को मानकर बुद्धि बहुत कम जानि छथि जो माने 3 बेला खाली भात खाନ୍ତି। आपण गवेषणा करंतु जो पिला मानकु पिला बेलरु घियो दिया जीव मुंडरे टिके मसला रहइबो। आपण गवेषणा करंतु आम ओडिसा रे बुद्धिमान गोष्ठी को गोष्ठी ब्राह्मण गोष्ठी काहे कि मां पेटरु घियो खौछ से जहां भी हो आम खाइबा कथा पड़ी नै। ये साप काहे कि लाल रंग रही गला हेबलंक समठरे रक्त पान करिछि, साधु मानक रक्त पान करिछि। प्रकांड सर्प ये यारो 7 गोटी मस्तक जिसु मस्तक चूर्ण गला बेल को केतेटा थिला के जानी एबे 7टा अछि यार। अच्छा जिसु शयतानर मस्तक चूर्ण कले परा हो कि नहीं हेले पुणी 7टा मुंड धरि के ठिया हिची कोन हे। प्रभु को नाम रो धन्यवाद हेउ ताटा गुडे रहस्य सेटा गुडे 7टा मस्तक ऊपर 7टा मुकुट भी अछि यार। तार अर्थ अछि आ 7टा मुंडरे 10टा सिंह अछि। प्रभु को नाम रो धन्यवाद हेउ। ए 10 गोटी शृंग होछि शयतानर 10 गोटी साम्राज्य रो राजा माने। आ आजी जदि आपण यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करिवे 10 गोटी बड़ बड़ देश को नै संगठि मजबूत होछि। बड़ भयंकर समय रे आमे अछु। आउ थरे पढि दियो 3 पद 4 पद टिके ध्यान रे सुनंतु। आकाश रे आउ गोटे लक्षण देखा गला। देखो गोटे लोहित वर्ण प्रकांड सर्प ताहार 7 मस्तक ओ 10 शृंग उनी मस्तक गुडी को ऊपर 7 मुकुट ताहार लांगुल आकाशर तृतीयांश नक्षत्र को आकर्षण करी पृथ्वी रे निक्षेप कला। आउ सेही सर्प प्रसव करिबा उद्यत स्त्री लोक प्रसव करिबा मात्र ताहाको संतान को ग्रास करिबा निमंते ताहाको सम्मुख रे ठिया हैला। सुनंतु एई शयतान एई प्रसव वेदना रे आक्रांत होइथिबा स्त्री को किछि करू नै। तार दृष्टि कहा ऊपर अछि से भीतर छुआ ऊपर। आजी भी शयतान मंडली रो सब लोक को आक्रमण करू नै। मदुआ लोक मद पी पी कोटिपति हो गला। चोर लोक चोरी करी करी धनी हो गला। व्यभिचारी आउ केतेटा स्त्री रखी की से मध्य धन संपत्ति रे पूर्ण हैला। मंडली रो सब लोक को शयतान आक्रमण करिबो नाही मन रखि थांतु। तार दृष्टि
से स्त्री उपरे नुहे मु भाबुछि जदि से स्त्री को गिली देई थांता तो स्त्री संगरे पिला मिल जाई थांता ना किंतु नाही आज्ञा ए सर्प कोची तो तुम किछ करबिनी से पिलाटा दरकार सुनंतु आजिर शैतान भी सेई शैतान मंडली भितरे थिबा गुप्तरे पडुथिबा देखा जाउ नाही बाहरे ये पिला गुप्तरे बढुछि तारो बाहर को आसीबा समय हेई गलानी प्रसव वेदना धरिछि शयतान मंडली रो पूर्ण लोक को आघात करिवो नाही भितरे थिबा गुप्त साधु मान को तार दृष्टि अछि धार्मिक मान को बहुत क्लेश होबो मन रखथांतु आओ प्रभु को लोक माने एपटे स्त्री ऊपर नजर रखिछि ध्यान रे देबे दुई गोटी कथा म कहूछि स्त्री रो छुआ को गिळिबा को चाहूछि लांगुल रे आकाश रो तारा को टाणीबा को चाहूछि शैतान रो दुई प्रकार रो मिनिस्ट्री तार दुई प्रकार रो एक्टिविटीज कोन गुप्त रे थिबा पिला को गिळिबा को चाहूछि प्रकाश रे थिबा तारा को तळे पकेबा को चाहूछि मु कहबा पई चाहे ऊपर तारा गण जाजल्यमान सेवक माने अटंती जो माने शाइनिंग होउछंती जो माने बहुत बड़ बड़ पोस्टर रे मोबाइल रे यूट्यूब रे फेसबुक रे बड़ बड़ स्टेज रे बड़ बड़ प्लेटफॉर्म रे हीलिंग मिरेकल प्रोफेसी प्रीचिंग टीचिंग देकी अंधकार दुनिया रे गोटे चमकीला परी तारा अटंती लांगुल लागिछि शाइनिंग स्टार मानन को ऊपरे किंतु तार मस्तक लागिछि गुप्त साधु मानन को ऊपरे शैतान दुई भाग रे एक्टिव अछि आपण जदी हिडन सेंट अटंती आपण दुनिया रे बेसी फेमस नहंती शैतान आपण को पछरे पडिबो पूरा गिळी देबा पई चाहे आपण जदी शाइनिंग स्टार अछंती आपन को मध्य टाणीबा को चाहिबो ये शाइनिंग स्टार माने जो माने बड़ बड़ फेमस सेवक माने तांको पई बोली लांगुल लगैछि आज्ञा गुप्त साधु मान को पई मुंडो लगैछि लांगुल रो अर्थ कोन जेसाय 9:15 पढो लांगुल कोन अटे प्राचीन ओ संभ्रांत लोक सेही मस्तक पुणी मिथ्या शिक्षा दाई भविष्यत वक्ता लांगुल भ्रांत शिक्षा प्रभु को लोक माने भ्रांत शिक्षा देउथिबा शिक्षक हेउछि लांगुल आजि ओडिसा रो मंडली मानन करे अनेक लोक माने भ्रांत शिक्षा रे पड़ी के जीवन को नष्ट कर देले ये लांगुल रे गुडे चुंबकीय शक्ति अछि तारा को टाणीबो तळे पकेबो खाइबो नै टाणीबो आ पकेबो ता माने लांगुल रे किछि चुंबक टाणीला परे अट्रैक्ट कला परी मैग्नेटिक पावर अछि सुनंतु बाळक प्रचारक बंधु माने मिनिस्ट्री रे को मिनिस्ट्री हमको बेसी अट्रैक्ट करे प्रीचिंग सोल विनिंग हीलिंग मिरेकल्स प्रोफेसी कोटा बेसी अट्रैक्ट करे हमको चमत्कार को नमस्कार गा गा जाई बणो जंगल जाई मांडिया सुआ कांगू पेजो पी आत्मा लाभ करबा काम आजिकल भल लागै आजिकल दरकार कोन इंस्टेंट हेबार अछि हीलिंग मिरेकल प्रोफेसी हे कि पूरा फेमस हेबा को समस्त कर इच्छा मु कहबा पई चाहे जेते लोक शाइनिंग स्टार हे कि अछंती से भितरु एक तृतीयांश को से टाणीबो तळे पकई देबो मु कहूने भाई बोल एक तृतीयांश बोली कहले केते पिला माने हां तीन भागरु गुटे भाग ताले केते बळिबो दुई भाग 1/3
ତିନି ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ଶୟତାନ ଲାଙ୍ଗୁଳରେ ଟାଣିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କହିଲି? ଟାଣୁ ବୋଲି କହିଲି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କହିଲି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଳର ଫାନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ନାହିଁ। ସାବଧାନ। ଏ ଲାଙ୍ଗୁଳ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଲୁଛି। ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଭ୍ରାନ୍ତ ସେବା, ଭ୍ରାନ୍ତ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍। ବଡ ବଡ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ ରେ ପଶିଗଲେ ବ୍ୟଭିଚାର ପାପ ନାହିଁ, ଚୋରି ପାପ ନାହିଁ, ହତ୍ୟା ପାପ ନାହିଁ, ଗୁଡାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରିବା ପାପ ନାହିଁ। ପଶିଗଲେ ଲାଙ୍ଗୁଳ ତାର କାମ ଚଲେଇକି ଅନେକ ତାର ମାନଙ୍କୁ ତଳେ ପକେଇଦେଲା। ଧନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଆକର୍ଷକ ଚାକଚକ୍ୟ ଦୁନିଆର ଭ୍ରାନ୍ତିରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ କିଛି ଚାକଚକ୍ୟ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ତାରା ଭିତରୁ 1/3 ତଳେ ପଡିଗଲେ 2/3 ପଡିଲେ ନାହିଁ। ତାରା ଯଦି ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଆଉ ସେ ଜାଗା ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହାତ। 1:16 ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ 7 ଗୋଟି ତାରା। ସେ ତାରାକୁ ଶୟତାନ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଷ୍ଟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ବଡ ବଡ ସେବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତ ମୁଠିରେ ରହିବେ। ହାତ ମୁଠିରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମତେ ଜଣେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଏତେ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ଟିକେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଦୁବାଇ। କଣ ପାଇଁ? ସେଠିକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ପ୍ରଫେଟ ପରି ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ପଇସା ମିଳିବ। ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କଲେ ହବ ନାହିଁ କି? ଆଜ୍ଞା ହବ। ମୁଁ କହିବି, ସମୀର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିଛି, ସତ ନା ନାହିଁ? ଆସିଛି। ଆପଣ ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସତ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଦେଖିଲ ମୁଁ କିଏ? ଭାବବାଦୀ। ବହୁତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ନିନ୍ଦା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଭଗବାନ ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ସେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ। ଆଜ୍ଞା ସାବଧାନ, ବହୁତ ବିଷୟ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହାତ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରୁହନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ କିଛି କରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହବ, ରାତାରାତି ଫେମସ୍ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ବହୁତ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହବ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ହାତ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଲାଙ୍ଗୁଳ ଟାଣିକି ପକାଇଦେବ। ଶୟତାନ ଲାଙ୍ଗୁଳ ଗୁଣି ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଭ୍ରାନ୍ତି, ଲାଙ୍ଗୁଳ ବୋଲି କହିଲେ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପଡିଛନ୍ତି। କିଏ ତ ଶିକ୍ଷାର ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପଡିଛି, କିଏ ତ କପଟତାର ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡିଛି। ସେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଅଛି ପରି ଦେଖେଇ ହେବା ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଅଟେ। ଲାଙ୍ଗୁଳ ତାର କାମ କରି ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ମୁଣ୍ଡ, 7 ଗୋଟି ମୁଣ୍ଡ, 10 ଶୃଙ୍ଗଧାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖାଉନାହିଁ, ଗିଳୁନାହିଁ। କେତେବେଳେ ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହବ, ସେ ଛୁଆକୁ ଗିଳିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛି। ଇଏ ଛୁଆ କିଏ ଅଟେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା 5 ପଦ 6 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଇଏ ଛୁଆ କିଏ, କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ? ଯେ ସମସ୍ତ ଜାତିକୁ ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ଶାସନ କରିବେ, ଏପରି ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରସବ କଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଈଶ୍ୱର ଓ ତାହାଙ୍କ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଉଠାଇ ନିଆଗଲେ।
ପୁଣି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ପଳାୟନ କଲେ। ସେଠାରେ 1260 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। बस होई जानतु देखंतु एई जेउ पुओ जन्म हेबाकू जाउ अछि ए पुओ लौह दंडरे शासन करिवो। आज्ञा ए पुओ काहे के झियो काहे के हला ना एटा भी गोटे प्रश्न। ये पुओ रोमियो 8:14 रे जो माने आत्मा को द्वारा चालित होती से माने ईश्वरंकर पुत्र दे आर द सन्स ऑफ गॉड। मु आपन को कहिबा पई चाहे मंडली भितरे गोटिए पुत्र बडिला परी बडु छंती दळे लोक जो माने की जन्म हेला परे शासन करिवे लौह दंडरे करिवे। प्रभु को लोक माने स्वर्ग रे किए लौह दंडरे शासन करिवे। पढ़ंतु प्रकाशित 2 अध्याय 27 28 29 से सेमानकु लौह दंड द्वारा शासन करिवो आउ समाने कुंभकारर पात्र परि खंड खंड हेबे। पुणी आंभे ताकू प्रभाती तारा देबो। मंडली गण को आत्मा कोन कहंती 26 पद देके पढ़ि दियो। जे जय करे ध्यान रे सुनिबे जे जय करे ओ शेष पर्यंत आंभर कर्म करे। आंभे जेपरि आंभर पितांक ठारू क्षमता प्राप्त होयछु ताहाको मध्ये सेपरि समस्त जाति उपरि क्षमता देबु। हालेलुया हालेलुया। मोर को ध्यान देबे समस्ते प्रभु यीशु कहउछंती जे जय करे से कहउनांती एहा ईस्ट इंडिया बैप्टिस्ट मिशन कहउनांती एहा बैप्टिस्ट मिशन कहउनांती एहा कैथोलिक मिशन कहउनांती एहा पेंटिकॉस्टल मिशन कहउनांती एहा आउ किछि मिशन से कहउछंती जे कोनोसी मिशन रहउंतु किंतु जे जय करे। प्रेज द लॉर्ड। आपण माने गोटे शब्द कहिबे कि मु जहा कहबे आपण माने कहबे जय करे। जे मिथ्या को जे व्यभिचार को जे कला बाजारी को जे प्रलोभन को जे क्रोध को जे रंगरस को जे सब प्रकार अधर्म को जे सब प्रकार इच्छा को से जे भी से जे जय करे प्रभु ताकू सिंहासन रे बसाइबे। प्रेज द लॉर्ड। 3:21 पद प्रकाशित। आंभे जेपरि जय करी आंभर पितांक सहित ताहाको सिंहासन रे बसियोछु सेपरि जे जय करी आंभे ताको आंभ सहित आंभर सिंहासन रे बसिबाकू देबु। हालेलुया। काको सिंहासन रे बसिबाकू देबे जे जय करे। जे वक्ता बोली लिखा ही नहीं डायरेक्टर बोली लिखा ही नहीं प्रॉफिट बोली लिखा ही नहीं हिलर बोली लिखा ही नहीं। आपण लुचि की थिबा गुटे साधारण बुढ़ी मां भी ही थांतु आपण जदि मंद मिछ माया को जीति जाई छंती आपण से दिन सिंहासन रे बसिबे। प्रेज द लॉर्ड। आपण बड़ फेमस प्रचारक हुअंतु कि न हेइथिले भी चलिबो नहिथिले भी चलिबो किंतु जीति थिबार अछि। आज्ञा जय बोली कहिले ए जय शब्दटा केते बेले आसे। हां युद्ध परे एवरी बार छारी पाप विरुद्ध रे युद्ध। हालेलुया। पाप विरुद्ध रे युद्ध करो। प्रभु को लोक माने एफिसियो 6:12 शैतान विरुद्ध रे युद्ध। प्रथम पीतर 2:11 अविनाश विरुद्ध रे युद्ध। सब पाप विरुद्ध रे युद्ध करी की ताको हराई देथिबार अछि।
ସଭାରେ ବସିକି ଟିକେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେଇକି ଗୁପ୍ତରେ ବ୍ୟଭିଚାର, ଗୁପ୍ତରେ ଟୋକି ଧନ୍ଦା, ଗୁପ୍ତରେ ନିଶା ସେବନ, ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ସିଂହାସନରେ ବସାଇବେ। ସେ ସର୍ପ ଜାଣିଛି ଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସିଂହାସନ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀର ଭିତରେ ଥିବା ପୁଅକୁ ସିଂହାସନ ମିଳିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ନାହିଁ, ଜୟ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାପକୁ ଜୟ କରିବି। লিস্ট বানাও କୋଉ କୋଉ ପାପରେ ତୁମେ ହାରି ଯାଉଛ, লিস্ট ବାନାଅ। ମିଛ ଜିତିବାର ଅଛି, ମିଛକୁ ଜିତିବାର ଅଛି, ଅଭିଳାଷକୁ ଜିତିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ, ବକ୍ତା ହେଲେ, ପୋପ ବାବା ହେଲେ ବା ଲିଡର ହେଲେ ସିଂହାସନ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଜୟ କରେ ତାକୁ ସିଂହାସନ ଦେବେ, ଆଉ ଯେ ଜୟ କରେ ତାକୁ ହିଁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେବେ। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ ସିଂହାସନ ପାଇଲା, ତାହେଲେ ଛୁଆ କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ ଆଜ୍ଞା? ବିଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ସାଧୁ ମାନେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣନ୍ତୁ, এই ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନ, କୋଉ ଦିନ? এইটা ଅସଲ କଥା। ସାପ ଜଗିଛି, ସାତଟା ମୁଣ୍ଡ, କୋଉ ପାଟିରୁ ଗିଳିବ କି ଆଜ୍ଞା? ସାତଟା ପାଟି ତାର ଜଗିଛି। ସିଆଡେ ସ୍ତ୍ରୀ ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଛି କରୁନାହିଁ। ଏଇଟା ମତେ ବଡ ଛାନିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ସାପ ବଡ ଭକୁଆଟା ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ମିଶେଇ କରି ଗିଳି ଦେଇଥିଲେ, ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି, ହଁ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ये साप भकुआ नहीं, ये साप से स्त्री को जदि किछि करू नाही बोली कहले तार संगात पुसेरु। आज मंडली रे बहुत लोक अछंती आज्ञा शैतान संगरे संगात। शैतान भी चोरी करे आंके भी, से भी पाप करे आंके भी, से भी कुकर्म करे आंके भी, से भी सब आरंभरू से दुष्ट असुचि व्यभिचारी सब पापरे पूर्ण आंके भी। एणु करी शैतान आंके किछ करिवो नै। आपण माने सुनिथिबे, अरे बापा बेसी गिरजा प्रार्थना हो ना रे, बेसी दुख पड़िबो। सुनिछंती सुनिछंती? हां, काहे की पड़िबो जानिछंती? बेसी गिरजा प्रार्थना ही मन परिवर्तन कले ये साप जगिथिबो तुमको। किंतु सुनंतु, दुख आसीबो सत, किंतु सर्प तुमको गिली पारिबो नाही, गिली पारिबो नाही आज्ञा। सातटा मुंड बोली कहिले सात आडू जगिछु, 1 2 3 4 5 6 7 कोआडू हेले गिली देई बोली। आउ से स्त्री सामना रे अछि। छुआ जन्म हेउ हेउ मते टिके को सहाय्य कर। ए सातटा मुंडर जदि गोटे मुंड भी चेष्टा करि थांता गिली पारि थांता कि नहीं आज्ञा? किंतु से छुआ जन्म हेला सेकंड ठारू भी कम समय रे चक्षुर पलक भितरे जन्म हेउ हेउ सिंहासन को पड़ेला। प्रेज द लॉर्ड। ता माने से छुआ बड़ फास्ट रे जाई छै। ए साप जेतिके स्पीड रे जाए ताठारु बहुत स्पीड रे देखिला भितरे, ये पाटी खोलिबा भितरे, ये गिळिबा पाई पाटी नेबा भितरे से छुआ जन्म हेला हेला पळेला
ସିଂହାସନକୁ ଇଏ ସାପ ଗଲା କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଟା କୋଉ ଦିନର ଘଟଣା? ରାପ୍ଚର ଯେତେବେଳେ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ହେବ, ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଥିବା ପାପକୁ ଜୟ କରିଥିବା ସାଧୁମାନେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେବେ। ଜୋରେ କରତାଳି ବଜାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ଦିଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲାର ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ତାଳି ବଜେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏ ପିଲା ଛାଡିଗଲା। ଏବେ ସାପର ରାଗ ଚଢିଗଲା କାହା ଉପରେ? ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ। ମତେ କାହିଁକି ସେ ପିଲାକୁ ଦେଲୁ ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ସଂଗାତ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଶୁଣ, ଆଜି ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୈତାନ ସହିତ ହଁରେ ହଁ ମିଶେଇ ଚୋର ଡକାୟତ ମଦୁଆ ମାନଙ୍କୁ ନେତା ବନେଇଛନ୍ତି ଗିର୍ଜା ଘରେ, ଦିନ ଆସିବ ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଶୈତାନ ପିଟିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କର, ସାଧୁ ମାନେ ପଳେଇ ଗଲେ କୋଉମାନେ ରହିବେ ଗିର୍ଜାରେ? ସବୁ ଚୋର ଡକାୟତ ରହିବେ। ଆଙ୍କୁ ଛାଡିବ କି ମଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ? ଛାଡିବ। ସେଇଟା ହଉଛି କ୍ଲେଶର ଆରମ୍ଭ। ତଳକୁ ପଡ ବାବୁ, 12 ଅଧ୍ୟାୟ। ତତ୍ପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ସମୟକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। କଣ ହଉଛି 13 ପଦରୁ ପଢନ୍ତୁ। ସର୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ 12 ପଦରୁ ପଢନ୍ତୁ। ଅତଏବ ହେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନିବାସୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦ କର, ମାତ୍ର ହାୟ ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ର, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର, କାରଣ ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୋଲି ଜାଣି ଦିଆବଳ ଆପଣା ମହାକ୍ରୋଧରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଉଲାଇ ଯାଇଅଛି। ସର୍ପ ଆପଣାକୁ ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବାର ଦେଖି ସେହି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆରମ୍ଭରେ ତାଡ଼ନା କରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ପୁଅକୁ ଗିଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ପୁଅ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମନୋନୀତ ମାନେ, ଆତ୍ମିକ ମାନେ, ପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଶୟତାନ ତାଡ଼ନା କରିବ। ସେତେବେଳେ ମାଥ୍ୟୁ 24:21 ସଫଳ ହେବ। ଦିଆବଳ ଶୟତାନ ମହାକ୍ରୋଧରେ ରାଗି କରି ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଯଦି ପ୍ରେମରେ ଆଘାତ କଲେ ବେଶୀ ମାଡ଼ ବାଜିବ ନା ରାଗିକି ଆଘାତ କଲେ? ରାଗିକି। ଏବେ ଶୟତାନ ରାଗି ନାହିଁ ହେଲା। ଏବେ ଶୟତାନ ରାଗି ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ସେ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯୋଉମାନେ ଭିତରେ ମଦ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚୋରି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପାପ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋଭ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ହଉଛନ୍ତି, ଜୟ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କରିକି ମୁଁ କଳୁଷିତ କରିବି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗିଳି ପକେଇବି, କେମିତି କରିକି ମୁଁ ପାପରେ ପକେଇଦେବି, ଏଇଟା ଶୈତାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଣୁ ପିତର କହିଲେ, ତୁମର ବିପକ୍ଷ ଶୈତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି ବୁଲୁଛି ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ ସର୍ପ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଶୁଣ ଝିଅ ମାନେ, ତୁମର 5ଟା ସାଙ୍ଗ ଥିବେ, ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ଯଦି ପାପ କରୁନାହିଁ, ତାକୁ ହିଁ ଶୈତାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବ। ଯେ ମିଛ କହୁଥିବ, 5ଟା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ରଖିଥିବ, ଦିନ ରାତି ରିଲ୍ ବାୟା ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଶୈତାନ କେବେ ଭୂତ ହେଇକି ଆସିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ତାକୁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଯିଏ କୌଣସି ଟୋକା ଚକ୍କର ନ ରଖି ଗିର୍ଜା, ପ୍ରାର୍ଥନା, ପବିତ୍ରତାରେ, ଆତ୍ମିକତାରେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ବାକ୍ୟ ପଢି ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରି ଧରି ରଖି ସବୁ ପାପକୁ ଜୟ କରୁଥିବ, ଶୈତାନ ତାକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବ। କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଟିକେ ମିଳିଯାଉ, ମୁଁ ୟାକୁ ଗିଳିଦେବି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ ସେ କେତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୟ ଜୀବନ ବିତାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକେ ସିଂହାସନକୁ ନୀତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ବେକାର ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ।
ଆପଣ ଗୁପ୍ତରେ ବିଜୟ ସିଦ୍ଧ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଜୀବନ ବିତାଇବା ବେକାର ହେବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ସର୍ପ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆଗମନରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ତାଡ଼ନା କରିବ। ଏମିତି ତାଡ଼ନା କରିବ ଯେ ପୃଥିବୀର ଆରମ୍ଭରୁ ହେଇନଥିଲା କି କେବେ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ତାଡ଼ନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। 14 ପଦରେ କଣ ହେଇଛି ପଢନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେପରି ସର୍ପର ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ଆପଣା ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ବୃହତ୍ ଉଗ୍ରସ ପକ୍ଷୀର 2ଟି ପକ୍ଷ ଦତ୍ତ ହେଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେପରି ସର୍ପର ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ 3.5 ବର୍ଷ ଶୟତାନର ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ପକ୍ଷୀ ଦିଆଗଲା। ୟାର ଅର୍ଥ କଣ? ଗୋଟେ ଚଢେଇକୁ ଯଦି ପକ୍ଷୀ ମିଳିଲା ବୋଲେ କଣ କରିବ ସେ? ପ୍ରଥମ 3.5 ବର୍ଷ ଆଗମନ ହେଇଗଲା ପରେ, ମଣ୍ଡଳୀର ସାଧୁ ମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ରହିଯିବେ, ପ୍ରଥମ 3.5 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଲେଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ପକ୍ଷ ଦିଆଯିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବା। କଣ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ଯୋଉ ତାଡ଼ନା କରିବ, ମୁଁ ତାଡ଼ନା କେମିତି କରିବ ଟିକେ କହିବି, ସେତିକି ଆଗ କହିକି ମୁଁ ସାରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ସାରିବି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜଲ୍ଦି ସାରେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲେଟ୍ ଲାଗେ, ସେଇଟା ସମସ୍ୟା। ହଁ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ସାରିବି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲେଟ୍ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। बोलो यीशु मसीह की। ये सर्प आज्ञा ताड़ना करबाकू आरंभ करिबो मंडली को। जो मंडली आगमन रे जाई पारिला नाही ताकू ताड़ना करिबो। आ केमिति करिबो सुनतु। गीत संहिता 94 रो 20, दानिएल 7 रो 24। विधान द्वारा उपद्रव रचनाकारी दुष्टता रूप सिंहासन कि तुम्भ संगे संबंध दाता हेबो। विधान द्वारा उपद्रव रचनाकारी दुष्टता रूप सिंहासन रखी तुम्भ संगे संबंध दाता हेबो। विधान द्वारा उपद्रव रचनाकारी। ठीक अछि, मते ए शब्द खाली दरकार। दानिएल 7:25 पढो। पुणी से सर्वपरिष्ठଙ୍କ विरुद्धରେ କଥା କହିବ ଓ सर्वपरिष्ठଙ୍କର ପବିତ୍ର ଗୁଣକୁ ଶୀର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଆଉ କାଳ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିବ। ପୁଣି ଏକ କାଳ, 2 କାଳ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାହାର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, 7 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡିକେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। परमेश्वर दानिएल को जहा देखाइले मु तहा आपण मानकु कहूछि। दानिएल 7 अध्याय 1 रु 7 भितरे 4 गोटी पशुर कथा को से देखुछंती। 7 पद टिके पढंतु। एति उतारे मो रात्रि कालर दर्शन रे देखिली, देखो चतुर्थ पशु से भयंकर क्षमतापन ओ अतिशय बलवान ओ ताहार बड़ बड़ लौहमय दंत थिला। से ग्रास कला ओ भांगी चूर्ण कला ओ अवशिष्ट जहा रहिला ताहा पद तले दलित कला। आउ से ताहार पूर्ववर्ती सबु पशु मानक ठारू भिन्न पुणी ताहार 10 शृंग थिला। केतोरी शृंग? सापर केतरा शृंग थिला? 10टा। ए पशु जहा से साप ताहा। यदि आपण शास्त्र संबंधी ज्ञान रखिथिबे मु कहिबी ए पशु वर्तमान 10 गोटी शृंग को नेकी
से ताहार काम आरंभ कलाणी वर्तमान आउ विलंब नाही से काम आरंभ करि सारिछि 10 गोटी श्रृंग मध्यरु 8 पद टिके पढंतु मु सेही शृंग मानकर विषय भावना करू करू देख सेही सबुर मध्यरे आउ गोटे शृंग उठिला ताहा क्षुद्र ताहा सम्मुखरे प्रथम शृंग मानर मध्यरु तीनी गोटी शृंग मूलरे समूले उत्पाटित हेला पुणी देख एही शृंगरे मनुष्यर चक्षु तुल्य चक्षु ओ अहंकार वाक्यवादी मुख थिला देखो मनुष्यर चक्षु तुल्य चक्षु अहंकार वाक्यवादी मुख थिला प्रभु को लोक माने कोन एहार अर्थ 17 पद टिके पढंतु सेही चारि बृहत पशु चारि राजा अटंती से माने पृथ्वीरु उत्पन्न हेबे तार 20 पद टिके पढंतु पुणी ताहार मस्तकरे जेउ 10 शृंग थिला ओ अन्य जेउ शृंग उठिला ओ जहा साक्षातरे त्रिनी शृंग पड़ीगला अर्थात से जेउ शृंगर चक्षु ओ अहंकार वाक्यवादी मुख थिला जहार आकार आपणा संगी मानक अपेक्षा दाम्भिक थिला ताहार तथ्य जानिबाकु मु इच्छा कली दानिएल खाली इच्छा कले जानि परले ना आपण माने आ मु हमें भाग्यवान 24 पद रे पढंतु से 10 शृंगर अर्थ कोन लेखा पुणी सेही 10 शृंगर तापर्य एही जे सेही राज्यरु 10 राजा उत्पन्न हेबे केतुरी राजा भंड ख्रीष्ट जेते बेले शासन आरंभ करिवो 10 गोटी राजा को नै कि शासन करिवो 10टा शृंग 10 गोटी राजा मु आपण मान को कहबा पई चाहे जदि आपण दुनिया रो स्थिति जानु छिबे वर्तमान मिलित जाति संघ 10 गोटी बड़ लीडर को नै कि गोटे कमिटी बनै कि सारा दुनिया को शासन करबा पई चेष्टा करूछथि तामाने भंड ख्रीष्ट आसी बाहर तार 10 गोटी श्रृंग सिंह काम करिबार समय जदि रेडी हेलानी ताहेले ये स्त्री थारु छुआ जन्म हे कि सिंहासन को जीवा समय लेट होबो कि यार अर्थ यीशु को आगमन अति निकटवर्ती अटे प्रभु को लोक माने देश दुनिया रो स्थिति को जदि आपण देखिबे 10 गोटी राज्य मिसी 10 गोटी राजा बा मंत्री माने मिसी की सारा दुनिया को हाथ मुठी रे रखिबा पई प्लानिंग हि सारी छी सेतिके बेले को कोन हेबो ए 10 गोटी शृंग को नै 10 गोटी राजा को नै आउ जने व्यक्ति उठिबो परंतु 24 पद पूरा परंतु से मानको उतारे आउ जने उत्पन्न हेबो ओ से पूर्ववर्ती मानक ठारू भिन्न हेबो ओ से तीनी राजा को दमन करिवो पुणी से सर्वपरिष्ठଙ୍କ विरुद्धरे कथा कहिबो से सर्वपरिष्ठଙ୍କ विरुद्धरे कथा कहिबो ओ सर्वपरिष्ठଙ୍କର पवित्र गण को शीर्ण करिवो आउ से काल ओ व्यवस्थार परिवर्तन करिबाकू विचार करिवो सुनंदु प्रभु को लोक माने चारि गोटी विषय करिवो से ए चारि गोटी विषय द्वारा महाक्लेश दुनिया रे आरंभ हेबो नंबर 1 आपण माने लेखुछंती एम्ति लेखंतु महाक्लेशर आरंभ रो चारि गोटी मुख्य सोपान नंबर 1 he will start speaking against the Almighty से परमेश्वर को विरुद्ध रे स्लोगान स्टार्ट कर काली रो खबर कागज रे पढुथिली छत्तीसगढ़ रे असेंबली रे स्लोगान हिची असेंबली रे स्लोगान हिची धर्मांतरीकरण करिवा लोक 25 लाख टका जुर्मान आजीवन कारावास ए स्लोगान किछि नाही बड़ बड़ स्लोगान हेबा को जाउछ आगमन हेई गला परे भंड ख्रीष्ट सारा दुनिया रे परमेश्वर को लोक मान को विरुद्ध रे से कथा कहबा को आरंभ करबो कहा द्वारा कहबो आज्ञा नेता मान को द्वारा लीडर मान को द्वारा एबे किछि नाही माने तारो तुलना रे एबे ताड़ो ना किछि नाही
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କଣ ଘଟିବ କ୍ଲେଶ କେମିତି ଘଟିବ ପ୍ରଥମ ସର୍ବବରିଷ୍ଠଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବା ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେବେ ଗାଁରେ ଠିଆ ହେବେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଠିଆ ହେବେ ସମାଜରେ ଠିଆ ହେବେ ଦେଶରେ ଠିଆ ହେବେ ସରକାର ଭିତରେ ଠିଆ ହେବେ ଶୁଣ ଗାଁ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ ସମାଜ ଲୋକ କହିଲେ କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ କହିଲେ କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଫରକ ପଡିବ ଦେଶର କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ଫରକ ପଡିବ ଏହା ହେବ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଆଗାମୀ ଦିନର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତାର ଲକ୍ଷଣ କିଛି କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ରୋଧରେ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ସେ ସାନ ଲୋକକୁ ଧରିଲେ କାମ ହବ ନାହିଁ ସେ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିବ ଏଣୁକରି ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଗରୁ ସେଟ କରୁଛି ଏଣୁକରି ପାଉଲ କହିଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର তুমি যেମିତି ଶାନ୍ତିରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ବଞ୍ଚିବ ଦେଶରେ ସେମିତି ରାଜା ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ ସମୟ ନିରୂପଣ ହେଇଛି ଯାହା ହେବ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏମିତି ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବା ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ଭୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି ପାଉଲ କହିଲେ ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପୁଅ ପାଇଁ ଝିଅ ପାଇଁ ବୋହୂ ପାଇଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ନାହିଁ କରନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ନ ହେବାର ଅଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିରୋଧୀ ଭାବ ନ ହେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବ କୌଣସି ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ବି ଉଠିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ ସମାଜ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଶାସନ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବାଳକ ଅର୍ଥାତ ସିଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଆଗମନରେ ଉଠାଇ ନିଆଯିବେ ଶୟତାନ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବ 10 ଶୃଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଶୟତାନ 10 ଗୋଟି ରାଜାକୁ ନେଇ ଦୁନିଆରେ ଶାସନ କରିବ ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ ବାଇବଲ ଏହା ତାଡନା ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣରୁ ତାଡନା ହେବ ନାହିଁ ଧର୍ମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାଡନା ହେବ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ସମୟରେ କେମିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ସେ ସମୟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେଇକି ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ସେ ପେଟ ଭିତରେ ଥିବା ପୁଅ ପରି ବିଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଚାଲିଗଲା ତୁରି ଧ୍ୱନି ହେଲା ମଣ୍ଡଳୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେଇଗଲା ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଶୈତାନ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାଇବଲର ସତ୍ୟତା କହୁଛି ଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ପ୍ରଥମ କାମ ହେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବ କଣ ସେହି ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ଗଣକୁ ଶୀର୍ଣ୍ଣ କରିବ କେମିତି କରିବ ଶୀର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଥରକୁ ନେଲେ ଜୋରରେ ଗୋଟେ ବଡ ଦୃଢ ପଥରରେ ମାରିଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ପଥରକୁ ନେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷିବେ ଯୋଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ ହୁଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରେ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପାପରେ ଅଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି ପାପ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଆଗମନରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏମାନେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ହାତରେ ପଡିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ସେ ଧରିବ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମାରିବ ନାହିଁ ଧୀରେ 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 ମାରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି କୋରିଆରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ
ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ଚାଇନାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, କଲିଜା ଥରିଯିବ। ଛୋଟ ଘଟଣା ଗୋଟେ କହିବି, ଜଣକୁ ନିଆଗଲା, ତମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଛାଡିବିନି। ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠିର ନଖକୁ ଚିମୁଟାରେ ଉପାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ରକ୍ତ ବହୁଛି। ପଚରା ଗଲା ଛାଡିବ ନାଇଁ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠିର ନଖ ଉପାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଛାଡି ଦିଆଗଲା। ସେ ଉପୁଡା ଯାଇଥିବା ନଖରେ ଚୂନ ଲେପି ଦିଆଗଲା। ଆର ଦିନ ପୁଣି ଡକାଗଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡିବ ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନଖ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଧୀରେ 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 କରିକି ସବୁ ନଖ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଖାଲି ନଖ ଉପାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଉଲଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ଚମଡା କାଟୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ। କେବେ ପାଦରୁ, କେବେ ଓଠରୁ କଟା ହଉଛି, କେବେ ମାଂସରୁ କଟା ହଉଛି, କେବେ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ କଟା ହଉଛି। ସବୁଦିନ ରକ୍ତ ଝରୁଛି, ଆଉ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଉଲଙ୍ଗ କରି ଉଲ୍ଟା ଟାଙ୍ଗିକି ଜିଭ ଚିମଟାରେ ଟାଣିକି ମାଟିରେ ମେଖ ମାରୁଛନ୍ତି। ବଡ ଲୁହାର ତାୱା ଗରମ କରିକି ଉଲଙ୍ଗ କରିକି ତାୱାରେ ପକେଇଦେଲେ। ଏଇଟା କୋରିଆର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଖରା ଦିନ ଗରମ ବାଲିରେ ହାତ ଗୋଡ ବାନ୍ଧିକି ଉଲଙ୍ଗ କରିକି ଛାଡିଦେଲେ ଖରାରେ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମାରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କ୍ରୋଧର ସହିତ ଶୟତାନ ଆସିବ। ଏବେ କ୍ରୋଧର ସହିତ ଆସିନାହିଁ, ଏବେ ଯୋଉ ତାଡନା ହଉଛି କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ ହାତ ଯୋଡି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ, ଜୟ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ, ଆଗମନରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆଗମନ ପରେ ଯୋଉ କ୍ଲେଶ ଆରମ୍ଭ ହବ, ସେ କ୍ଲେଶକୁ ସହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବା ବିଲକୁଲ ସହଜ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସହଜ ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକ ସବୁ ପଳେଇଥିବେ ସ୍ୱର୍ଗ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କହିକି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସଭା କରିବା ଲୋକ କିଏ ନଥିବେ, କି ପରମିଶନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବାଇବଲ ସବୁ ସିଜ କରାହେଇଥିବ, କା ପାଖରେ ବାଇବଲ ନଥିବ। ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ପ୍ରେରଣା ଦେବାକୁ ନଥିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପେଣ୍ଟିକୋସ୍ତ ଦିବସରେ ଆସିଲେ, ଯୋଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ସେ କାମ କଲେ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ରେଡି କଲେ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇକି ପଳେଇଥିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ନଥିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଗିର୍ଜା ଘର ଗୁଡାକ ଲକ୍ ପଡିଥିବ। ସେ ସମୟରେ କାହାର ପାଖରେ ବାଇବଲ ନାହିଁ, ବାଳକ ମାନେ ମିଳିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଖାଲି ଲୁଚି ବୁଲିବା ଛଡା ବାଟ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷର ପକ୍ଷ ପରି ତାକୁ ପକ୍ଷ ଦିଆଗଲା। ସେ ଖାଲି ଉଡିକି ପଳାଇବ, କୁଆଡେ ପଳାଇବ? ପ୍ରାନ୍ତରକୁ। ପ୍ରାନ୍ତର ବୋଲି କହିଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଯୋଉଠି ଖାଇବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। କୋରିଆରେ ଯେତେବେଳେ ତାଡନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଭୋକରେ ରହିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିଲେ। ମୁଁ ପଢିଛି ସତ୍ୟ ଘଟଣା, କେହି ପଶୁର ପରିସ୍ରାକୁ ପିଇକି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବଣର ଘାସ ପତ୍ର ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଲେ, ପରିଶେଷରେ ହଂସା ଉଡିକି ମରିଗଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ପତିତ ହେଇଗଲା, ଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ଖାଲି ପକ୍ଷ ଦିଆଯିବ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଖାଲି ଉଡିକି ପଳେଇବା ପାଇଁ। କୁଆଡେ ଯିବ ଆଜ୍ଞା? ମରୁଭୂମିକୁ। ଏବେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନ। ଆଗମନ ହେଇଗଲା, ତୁମର ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଜ ହେଇଯିବ। ଯେ ଯାଏ ତୁମେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର କଥା ମାନିବ ନାହିଁ, 666 ନମ୍ବର ନେବ ନାହିଁ, ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦାନ ନ ଦେଇକି ଖାଲି ପଇସା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିକି
କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ଖାଲି ଦଶମାଂଶ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ଆମେ ଜାଣୁନା। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି। ମରୁଭୂମିରେ ଚାଲିଥିବ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ପୁଅଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ବାହାରିଲା ସେ ସିଂହାସନରେ, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୟତାନ ସହିତ ତାଳ ମେଳ ବସାଇକି ରହିଲା ସେ ମରୁଭୂମିରେ, ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଅଭାବ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, କ୍ଲେଶ ଭୋଗିବ। ସେତେବେଳେ ଶୟତାନର ତୃତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେବ କଣ? ପବିତ୍ର ଗଣକୁ ଶୀର୍ଣ୍ଣ କରୁ କରୁ କାଳ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। କାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ଆଜ୍ଞା? ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଲେ ଆଇନ। ଆମ ଭାରତରେ ବି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ସମ୍ବିଧାନ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ସମ୍ବିଧାନ ବଦଳିବ, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସେଠାରେ ପ୍ରେମ ରହିବ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାଇବଲରେ ଯେବେ ବି ତାଡ଼ନା ହେଇଛି ଆଇନ ହେତୁରୁ ହେଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରାଜା ନବୁକଦନେସ୍ସର ଗୋଟିଏ ଆଇନ ଘୋଷଣା କଲେ, ମହାରାଜାଙ୍କର ଏଇ 60 ହାତ ଉଚ୍ଚ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯେ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ, ବିନା ବଂଶୀ ତବଲା ବାଜିଲା ବେଳେ ତାହାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉ। ଆଇନ, ରାଜାଙ୍କ ଆଇନ। ସମସ୍ତେ ମାନିଲେ, ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। 3ଟି ଯୁଗ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ହେତୁରୁ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲେ। ଠିକ ସେପରି ଦାନିଏଲଙ୍କ ସମୟରେ 122 ଜଣ ନେତା ମିଶି ଗୋଟିଏ ଆଇନ ବନାଇଲେ। କଣ? ରାଜାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ଯଦି କେହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ତାକୁ କୋଉଠି ପକାଯିବ? ଯଦି ସେ ଆଇନ ତିଆରି ହେଇନଥାନ୍ତା ଦାନିଏଲକୁ ସିଂହାସନରେ ପକେଇଥାନ୍ତେ? ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଦ୍ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରୁ ଉତ୍ପାଟନ କର ବୋଲି ନେର ସମ୍ରାଟ ଡମିସିୟସ୍ ସମ୍ରାଟ ଆଇନ ବନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପକାଗଲା, ଘୋଷାଡ଼ି ମରାଗଲା, ଭୋକିଲା ସିଂହ ଆଗରେ ପକାଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ନେର ସମ୍ରାଟ ତ ଏମିତି କହିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଆଣ, ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧ, କିରୋସିନ ପକାଅ, ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅ, କରେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଆମକୁ ଆଲୋକ ମିଳିବ। କାହିଁକି? ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଏମାନେ। କଣ ଆଇନ? ଦେଶର ସରକାର କହୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼। କାଲିକି ଯଦି ଦେଶରେ ଆଇନ ବଦଳିଯିବ କଣ ଅବସ୍ଥା? ଆଉ ସେ ସମୟ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଠେଙ୍ଗା ବାଡି ଧରିକି ତାଳନା କଲେ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ସେମିତି ତାଳନା ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବଦଳାଇବ। ଲେଖା ଅଛି ଦାନିଏଲ 7:25 ସେ ଆଇନ ବଦଳାଇବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁ ନେବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାର, ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ମାର, ଆଇନ ଆସିବ। କଣ କରିବେ? ସାବଧାନ, ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି। ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶେଷ କଥା, ଆଇନକୁ ଯୋଉମାନେ ଭଙ୍ଗ କରିବେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଶେଷରେ 1 କାଳ 2 କାଳ ଅର୍ଦ୍ଧକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାହା ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ। ଯୋଉମାନେ ଆଗମନରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହାତରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦେବ। ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ଅଭାବ, ଏଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଆସୁଛି, ତାକୁ ପୁଣି ଦିଆଯିବ
एक काल दुई काल अर्ध काल बोली कहिले एक काल एक वर्ष दुई काल 2 वर्ष अर्ध काल 6 मास 3.5 वर्ष प्रकाशित 12 रे 3.5 वर्ष पर्यंत से स्त्री को प्रांतर रे रखा गला केवल दुख केवल कष्ट केवल क्लेश केवल अभाव रो समय आसुची कहा पाई जो माने राप्चर रे गुप्त आगमन रे जिसुको पाखकु जाई पारिबा नै से मान को पाए एबे जो ताड़ना होची एहा किछि न जिसु शीघ्र आसुछंती जदि आमे आपना को सजाड़ीबा नै से भयंकर सर्पर हाबुड़ रे पड़िबा देशरे देशरे क्रिश्चियन विरुद्ध रे कथा चलिबो आईन बदलिबो पुणी शैतान हाथ रे प्रभु छाड़ी देबे आज्ञा तांको हाथ रे छड़ा छ तळगु पढंतु प्रकाशित 12 अध्याय 14 ରୁ ପଢନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେପରି ସର୍ପର ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ଆପଣା ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ବୃହତ ଉଗ୍ରସ ପକ୍ଷୀର 2ଟି ପକ୍ଷ ଦତ ହେଲା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳସ୍ରୋତରେ ଭସାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ପ ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ଆପଣା ମୁଖରୁ ନଦୀ ପରି ଜଳ ଉଦ୍ଗାର କଲା କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଆପଣା ମୁଖ ପିଠାଇ ସର୍ପର ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଗାରିତ ନଦୀକୁ ଗ୍ରାସ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କଲା ସେଥିରେ ସର୍ପ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମହାକ୍ରୁଧ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ବଂଶର ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା ଶୁଣନ୍ତୁ जो पुओटी जन्म हे कि चली गला सती कन्या विजय मंडली ए जो स्त्री प्रांतर को गला रक्षा पाइला से पानी नदी परी बाहर कले भी किछ करि पाला नै सावधान बड़ क्लेश दे गति गला तार वंशर जो लोक माने अछंती जीसु को वाक्य ईश्वर को वाक्य एवं ख्रीष्ट को निमंते साक्षी होती से मानव कष्ट देबा को बाहर मु गोटे कथा कहि कि आज समाप्त करूछि एहा बहुत रहस्य तात्पर्य सत्यतार कथा किंतु सुनिबा पई बुझिबा पई शास्त्रीय ज्ञान भी टिके रखिबा को पड़िबो प्रभु जदि दया करिवे आगामी दिन मानकर आमे एहा को सीरीज भावरे पाइबा प्रांजल भावरे किंतु वर्तमान गोटे कथा कहि कि मु सारी समय अति अल्प अटे 10 गोटे राज्य को नै कि गोटे सरकार गठन करी कि सारा दुनिया को शासन करिबा पाई मिलित जाति संघ रेडी हे सारी छे 10 संघ रेडी हे जाई छे सर्प मुख खोली आरंभ कर दी आईन व्यवस्था बदलाइबा पे सारा दुनिया रे चेष्टा चली भयंकर समय आसुछि पवित्र गण को शीर्ण करा जिवो सर्वोपरिस्थ विरुद्ध रे कथा कहिबा लोक बाहरिबे अधर्म वृद्धि पाइबो आगमन रे जो माने जीवे नै भयंकर क्लेशर सम्मुखीन हेबे आ जो भयंकर क्लेश हेबो जो माने मरिबे मरण पर्यंत प्रभु को छाड़ीबे नै केवल से माने ही कष्ट रे परित्राण पाइबे प्रभु आमन को सहायता करंतु समय थाउ थाउ आपना आपना को परिवर्तन करिया आसंत चक्षु बंद करबा जदि आज वाक्य रे प्रभु आपन को कथा कहछन के कहारी बनाए बने सी मैजिक प्रेज समस्त हम चक्षु बंद करबा केही कहारी बनाई बनाई जदि आज प्रभु हमको वाक्य द्वारा किछ कथा कहछन ए 5 मिनिट ए गीतटी हला बेले हमें अपना को प्रभु को हाथ रे दे
যদি আজ প্রভু কথা কହୁଛନ୍ତି ଏ ଗୀତଟି ହେଲା ବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଅନୁତାପ କରି କ୍ଷମା ମାଗି আগমନରେ ঊর্ধ্বগুণিତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ, ଯୋଉ ଜୟ ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ବିତାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଆସୁଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଯୋଉମାନେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ତୁମ ରକ୍ତରେ ଧୋଇ ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ସିଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବିତାଉନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପାପକୁ ଜୟ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଭୟଙ୍କର କ୍ଲେଶରେ ପଡିବେ ପ୍ରଭୁ। ଆମକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ରାଜା, ତୁମ ରକ୍ତରେ ଧୋଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ବିଜୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆଜି କେହି ତୁମ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବିତାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ହିଁ ଦେଇଥାଅ, କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ କରିଥାଅ। ପବିତ୍ର ଜୀବନ ପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା ନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ ବାପା। ଏଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ସମର୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରିକି ସେମାନେ ତୁମ ଆଗମନ ବେଳେ ହାତ ଛଡା ନ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ, ଛୋଟ ଶିଶୁ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ଠାରୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ବାଳକ ବାଳିକା, ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରଚାରିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ଆଗମନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଯିବାକୁ ଦିଅ। ତୁମ ଆଗମନ ସମୟରେ ଜଣେ ହେଲେ ହାତ ଛଡା ନ ହେଉନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଯାହା ଆଜି ବୁଣାଗଲା ତାହା 100 ଗୁଣ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁ। ପିତା, ପୁତ୍ର, ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗେ। এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা যিশুଙ୍କ ନାମରେ ମାଗେ।